हेलो नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एडवांस अपॉर्चुनिटी को एवे मु प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानकर एजुकेशन यूनिट 3 रो गोटे सिलेक्टेड 213 मार्क्स लॉन्ग टाइप आलोचना करिया जाउछि से क्वेश्चन टे रहुछि सूचना और प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार करने समय शिक्षकों को क्यों सावधानता अवलंबन करने को पड़ो किंतु यह पूर्व मु ऑलरेडी सूचना और प्रजुक्ति विद्यार लक्ष्य और शिक्षार पड़ुवा प्रभाव आलोचना कर किंतु ये क्वेश्चन टिके ओलटा टिके मे बी यहाँ पकई दे पारे टिके डिफरेन्स अच्छी जब ताकू देखना ताकू देखी दिंतु आउ देखी दिंतु कहीं ये दुईटा क्वेश्चन भितर गोटे क्वेश्चन आसबार बहुत ही चांस रही ठीक अच्छे ताले ये क्वेश्चन कौन आउ टिके रिवाइज करदे सूचना प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करिबारे शिक्षक को केउं भली सावधानता अवलंबन करिया पड़िबो कौन से माने सिक्योर हेबे केमिति से माने ताको व्यवहार करिवे को प्रकार सावधानता अवलंबन करिवे ताको टिके आलोचना करिबा ठीक अछि एबे हम कोन करिबा ना सूचना और प्रजुक्ति विद्या निमंते सूचना और प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग निमंते कंप्यूटर एक अत्यावश्यक आधुनिकरण उपकरण भाव शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसाय वाणिज्य मनोरंजन क्षेत्र में बहु भाव में व्यवहृत हो बहुत भाव में देख आम जाचे कौन सूचना प्रजुक्ति विद्या जो कहे कंप्यूटर कहे ये कौन ना गोटे अत्यावश्यक आधुनिक उपकरण अटे जोटा कि शिक्षार व्यवहार हो स्वास्थ्य व्यवहार हो विज्ञान व्यवसाय बिजनेस लोक मैंने व्यवहार कर वाणिज्य कर मनोरंजन एंटरटेनमेंट करिबारे व्यवहार कर तुमको पढ़ाऊँगी कौ मध्यम शिक्षा केमी पढ़ाऊँगी सेटा हूँ इंटरनेट मध्यम से यूट्यूब गोटे आप रही जो आप्रे कौन कर तुमको मानक कौन कर तुम सहित मो इंटराक्शन हो पार्टी केमी ना से हूँ गोटे कंप्यूटर गोटे सेक्शन जोटा कहती इंटरनेट जोटा कि सूचना प्रजुक्ति विद्या गोटे एक प्रकार कौन गोटे गोटे सेक्टर जोटा कि आम तुम मान सहित मोर संपर्क जोड़े बहुत सहायक होची मोर ज्ञान आपण मैंने पाइपार आपण मानी उपकृत होगापर पॉजिटिव फीडबैक दौरान ये कौन यहाँ एक प्रकार सूचना प्रजुक्ति विद्यार गोटे आधार ठीक अच्छे ताहले स्वास्थ्य व्यवहार हो विज्ञान व्यवहार हो वाणिज्य व्यवसाय मनोरंजन आदि क्षेत्र में बहु परिमाण व्यवहार होगा लगे आधुनिक मनुष्यर जीवन तथा समाज एक प्रधान अंश विशेष भाव कंप्यूटर प्रचलन यार व्यवहार बहु परिमाण आदृत होती देख आधुनिक मनुष्य जो बर्तमान जो मॉडर्नाइजेशन हो गलानी लोक मैंने कौन कहते बर्तमान मनुष्य कौन कर समाज में गोटे प्रधान अंश विशेष भाव कंप्यूटर प्रचलन यार व्यवहार बहु परिमाण आदृत होती बर्तमान समय मनुष्य कौन कर कंप्यूटर बहुत परिमाण प्रचलन कर व्यवहार कर समस्ते गोटे गोटे कंप्यूटर रखुच्च कहीं फोन भी एक प्रकार मिनी कंप्यूटर भी कहीपर ठीक अच्छे समस्त व्यवहार करने लगे नेक्स्ट पॉइंट कौन कहते नेक्स्ट लाइन अधुना अन्य क्षेत्र पर शिक्षा क्षेत्र में सूचना और प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग तथा व्यवहार पर प्राथमिक स्तर ठार उच्च शिक्षा स्तर पर्यंत कंप्यूटर का बलिष्ठ आधार तथा माध्यम भाव में कार्य कर देख अन्य क्षेत्र पर शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में देख सब क्षेत्र में साहाय्य कर शिक्षा क्षेत्र में स्पेशल शिक्षा क्षेत्र में कौन साहाय्य करना कौन कर सूचना प्रजुक्ति विद्या व्यवहार पर प्राथमिक स्तर ठार उच्च शिक्षा स्तर पर्यंत है प्रथम धरी उच्च शिक्षा है माने माने जो कहते कि प्रथम श्रेणी धरिकी हायर स्टडी पर्यंत समस्त पर्यटन कौन कंप्यूटर एक बलिष्ठ आधार है माध्यम रूपे कार्य करुँच मीडिया सी मध्य रही कार्य करुँच कंप्यूटर व्यवहार जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी आधुनिक वैषयिक तथा प्रजुक्ति विद्यार ज्ञान कौशल सहित परिचित होगा संगे संगे विभिन्न विज्ञान सम्मत उपाय माध्यम शिक्षादान शिक्षण कार्य को अधिक सहज सफल उपयोगी करने को समर्थ होती देख आ गए से लाइन कहला कौन ना कंप्यूटर कौन कर व्यवहार फल कौन करना व्यवहार फल शिक्षक शिक्षार्थी मध्य बहुत इंटराक्शन रोचे कौन कर आधुनिक ज्ञान कौशल फल से कौन कर विभिन्न विज्ञान सम्मत उपाय माध्यम शिक्षादान कंटिन्यू कर देखो टीचर मैंने देख प्राय इंटरनेट यूज कर कंप्यूटर व्यवहार कर क्वेश्चन तैयारी कर हो पिला पढ़ेबार हो से कौन करते ऑनलाइन गूगल मीट रे क्लास कर व्हाट्सएप हो कि विभिन्न प्रकार माने आप रे आम कौन कर पढ़ाऊँ यूट्यूब गोटे हो ये सब कौन गोटे मीडिया है ये शिक्षादान करिबारे बा शिक्षण कार्य को अधिक सहज कर व्यवहार करफल अधिक सहज हो पार्टी सफल हो पार्टी उपयोगी हो पार्टी ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट कौन रोचे सांप्रतिक परिस्थिति रे शिक्षा प्रक्रिया रे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र यथा शैक्षिक कार्यक्रम संगठन सूचना तथ्य परिवेषण प्रक्रियाकरण अनुशीलन प्रशिक्षण शैक्षिक प्रशासन परिदर्शन मापन मूल्यांकन शैक्षिक
ଆଉ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଉପଦେଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗବେଷଣା ତଥା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଦିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ବ୍ୟାପକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁଛି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି, ଅନୁଶୀଳନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପରିବେଷଣ, ପ୍ରଶାସନ, ପରିଦର୍ଶନ, ମାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝୁଛି କ'ଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲ ପରିବେଷଣ କରିବା, ପରିମାପ କରିବା, ପଢ଼େଇବା, ଶିଖେଇବା, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆଣିବା, ଏ ସବୁ କିଛି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କିଛି ଖୋଜିବା, ଗବେଷଣା କରିବା ହେଲା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି କିଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ବ୍ୟାପକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରୁଛି ବା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝେଇବି, ଯେତିକି ବୁଝୁଛ ସେତିକି ଲେଖ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଅନୁଦେଶନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରିତ ଅନୁଦେଶନ ତଥା ଦୂର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଅନୁଦେଶନ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଅନୁଶୋଧନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶିକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାନେ ସମାଜରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କ'ଣ କରୁଛି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରିତ ଅନୁଦେଶନ ତଥା ଦୂର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଦୂର ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏଠି ଅଛ ଟିଚର ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବ ନା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୂର ଶିକ୍ଷଣ ବା ଦୂର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି କେମିତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଏ ବହୁତ ହି ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହାୟକ କରୁଛି କିଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଦି କାମରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପରିଚାଳନା କ'ଣ କରୁଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଦି କାମରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ହିସାବ ନିକାଶ ରଖୁଛି, ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଦି କାମରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ସଂଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ମାନେ ଦେଖ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି ବା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଯେତେ ଦୂର ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରଖିପାରୁଛି, ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ସହାୟକ କରୁଛି, କେବଳ ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକରେ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗବେଷଣା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟରରେ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ହେଉ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିଚର ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଟିଚର ଆଗ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଗ ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବୀଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ଯଦି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାର ବହୁତ ହିଁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏହିଭଳି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ସମ୍ବଳିତ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ସିଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ସଫ୍ଟୱେୟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଜିତ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ସିଏଆଇ ମାନେ କହୁଛି ନା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିପାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଭଲସେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସିଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସାବଧାନତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସିଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିନି ସିଏଆଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିନି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୁରା ସେଥିରେ ହିଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ କାମ କରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସାବଧାନତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସାବଧାନତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ଟିଚର ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥିବ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଟିଚିଂ ସେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବୀଣ ହେଇ ଚାଲିବେ। ସେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଶିଖେଇବେ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ଦରକାର, ଭୁଲ ଭାଲ ନ ହେବା ଦରକାର, ତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଦେଖିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ଉଛି ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆହୁରି ସେ ବହୁତ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏନା ପଢ଼ଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏନା ପଢ଼ଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ କରିବ ଆଜି 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାଲି 10,000 ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ସାବଧାନତା ସହ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ସହଜ, ସରଳ ଓ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ସାବଧାନତା ସହିତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେବ, ଆଉ ସହଜ ହେବ, ଇଜି ହେବ, ସରଳ ହେବ ଆଉ ରୁଚିକର ମଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୁପରିଚାଳନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୁପରିଚାଳନା ହେଉ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲାବେଳେ ହେଉ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଉ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉ, ଏ ସଂଗଠନ ହେଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ହେଲା, ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ତଥା ଅସୁବିଧାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଧାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅତି ସହଜରେ ସିଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଦୂର କରିପାରିବେ ହେଲା। କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ କହିଲି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅତି ସହଜରେ ସିଏଆଇ କ'ଣ କରିବ
ना बहुत सहजरे से समाधान कर जो इंस्ट्रक्शन है से इंस्ट्रक्शन बहुत सहजरे समाधान करवा और बहुत असुविधा को दूरीकरण कर सहायक हम। नेक्स्ट रोचे यही शिक्षण धारावाहिक शिक्षण नियम मान व्यवहृत होता है जहाँकि आत्मशिक्षण अत्यंत उपयोगी। देख मुझे कहीदेला पिला आत्मशिक्षण हो घरे बस शिक्षण पाइपर निज घरे बस निजे निजे पढ़ी पारे बिना शिक्षकर बिना सहायक शिखिपारे। एप्रति शिक्षक जत्न आवश्यक। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक सावधानता अवलम्बन कर सूचना और प्रजुक्तिविद्या प्रयोग कर शिक्षार्थी को शिक्षा देले शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्र में तार अंतर्निहित गुणगुड़िक विकास कर। देख जब आम शिक्षार्थी जी आम जानूचे ना शिक्षार्थी मैंने घरे बस विज्ञान प्रजुक्तिविद्या आत्मनिर्भरशील हो पारे आत्मशिक्षण करेंगे। तेणुक शिक्षक मैंने सावधानता अवलम्बन करा दरकार जे नाई से घर को दि दरकार से सूचना प्रजुक्तिविद्या व्यवहार में आहरी अधिक स्वावलम्बीशील हूँ से निजर सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ जहाँफल से कौन करेंगे ना अंतर्निहित गुणगुड़िक विकास हो पार निजर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसो निजे आहरी आहरी अधिक सफलता पाइपर है। नेक्स्ट कौन शिक्षार्थी उन्नति सहित आम देशर उन्नति साधन हो पार भविष्य पीढ़ी भविष्य उज्जवलमय हो पार। ताले एमती कले कौन कह ना पिला माने अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंट हेबे से अधिक उन्नति करेंगे पीढ़ी रूप पीढ़ी भविष्य उज्जवलमय होगा लगे। एतिक ही थिला जोरा कि शिक्षण पद्धति कौन थिला ना जोरा कहते कौन कौन शिक्षक सावधानता अवलम्बन करेंगे। ठीक अच्छे एतिक ही थिला जोरा माने बुझेदेली आ भितर ही क्वेश्चन आंसर बहुत ही चांस रही। जदि आपण मैंने बहुत भल भाव बुझी ठीक अच्छे जब बुझी ना टे रिवाइज करके आउ थे पुनः देखी दिंतु कहीं बहुत ही इजी टॉपिक रही बहुत इंपोर्टेंस रही। ठीक अच्छे यहाँ क्वेश्चन आसबार बहुत ही चांस रही। आउ शेष में गोटे से रिक्वेस्ट करी जब वीडियो भल लगुच बहुल परिमाण में आपण मैंने सांग मानू सेयार करतु आपण भल पाइबा पॉजिटिव फीडबैक कमेंट माध्यम दिंतु। आउ नेक्स्ट वीडियो आसे अपेक्षा करूँ और सब्सक्राइब बटन में दबाई बेल आइकन को दबाई रखी था। नेक्स्ट वीडियो आसे अपेक्षा करूँ। रोची नमस्कार।